اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام یا مؤمن سے، جس کا مطلب ہے امن و امان دینے والا۔ اس اسم مبارک یا مؤمن کا کثرت سے ورد کرنے والے کے لیے اللہ کی ذات تمام مخلوق کو مسخر کر دیتے ہیں اور اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس اسم مبارک یا مؤمن کے کئی فضائل اور بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے مشاہدات اور حدیث کی روشنی میں دم کرنے کی اہمیت بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کالا جادو اور ہر قسم کے بد اثرات فرد پر روحانی علاج کے باوجود بار بار کیوں حملہ آور ہوتے ہیں، دنیا کا سب سے بہترین روحانی علاج کیا ہے، یہ بات بھی آپ کو اس ویڈیو میں حاصل ہوگی۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں۔ روحانی علاج میں سب سے مشکل کام کالا جادو کی تصدیق کرنا ہے، اور 100 میں سے 90% روحانی ماہر کالا جادو کی غلط تصدیق کرتے ہیں۔ عام افراد کسی بھی پریشانی اور بیماری کی وجہ کو کالا جادو مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام افراد کا کالا جادو پر یقین اس وقت مزید پختہ ہو جاتا ہے جب کوئی عامل ان پر کالا جادو ہونے کی تصدیق کر دیتا ہے، جبکہ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ متعلقہ عامل روحانیت کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں جن باتوں کا علم نہیں ہوتا ان پر ہم لوگ بے حد آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کالا جادو کی تصدیق آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کالا جادو کی غلط تصدیق کی وجہ سے فرد کی زندگی میں شک، پریشانی اور نفرت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کالا جادو کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالا جادو کا صحیح علاج بھی حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ عام طور پر کالا جادو کی تصدیق کرنے کے لیے کالا جادو کی علامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ کالا جادو کی جو علامات قدیم کتابوں میں درج ہیں وہ علامات کسی بھی جسمانی یا نفسیاتی بیماری کی بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا محض کالا جادو کی علامات کی بنا پر کالا جادو کی تصدیق کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض افراد بچوں پر حاضرات کا عمل کر کے بچوں کو جادو کی جگہ جنات اور خاندان کی عورتوں کے چہرے دکھا کر کالا جادو ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ حاضرات میں بچوں کو جو مناظر دکھائی دیتے ہیں وہ محض فریب ہیں۔ یہ حضرات نفسیات کا طریقہ علاج ہے جسے ہپنوسس کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے نفسیاتی امراض کو دور کیا جاتا ہے۔ ہپنوسس میں بچوں کو دکھائی دینے والے مناظر میں حقیقت نہیں ہوتی، لہٰذا بعض لوگ ہپنوسس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو وہم دے کر ان کی زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ معصوم لوگوں کو بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کالا جادو کی تصدیق کے لیے بہت سے خود ساختہ طریقے بنا رکھے ہیں، اور ان میں سے زیادہ طریقے قدیم کتابوں میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ کالا جادو کی تصدیق کوئی بہت ہی ماہر فرد ہی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس فرد کو جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کو ایسا شخص آسانی سے نہیں ملے گا۔ محض کتابوں سے طریقہ جان کر کالا جادو کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ کالا جادو کی تصدیق کے لیے وسیع تجربہ، علم اور شعور بھی ضروری ہے۔ ہم نے اکثر افراد ایسے بھی دیکھے ہیں جن پر خون گرا اور خون گرنے کی علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے ان پر کالا جادو ہونے کی تصدیق کر دی، جبکہ کئی سال گزرنے کے بعد نہ تو ان کو کوئی بیماری لگی
और ना ही उन पर कोई सख्त मुसीबत आई। इसके अलावा हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं जिन पर खून गिरा और वो 24 घंटे में जहाने फानी से रुखसत हो गए। अब बयान किए गए दोनों वाकयात में काला जादू की सबसे अहम अलामत मौजूद है, लेकिन एक शख्स को नुकसान हुआ, दूसरा महफूज रहा। मतलब ये कि महज अलामात की बिना पर या महज किताबें पढ़कर कोई शख्स काला जादू होने या ना होने की तस्दीक नहीं कर सकता। काला जादू की तस्दीक के लिए किसी फर्द के पास नफ्सियात, मेडिकल साइंस और रूहानियत का सही इल्म होना चाहिए, और अगर किसी फर्द के पास मेडिकल, नफ्सियात और रूहानियत का सही इल्म है, वही काला जादू की तस्दीक कर सकता है। बसूरत दीगर आपके गुमराह होने और ब्लैकमेल होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। हमने अपने तजर्बा के दौरान जो बात सीखी है उसके मुताबिक अगर कोई फर्द हकीकत में काला जादू का शिकार हो जाता है तो उसके बाद उसे काला जादू से मुकम्मल तौर पर शिफा नहीं मिलती, बल्कि काला जादू की वजह से उसे जिंदगी में किसी न किसी अंदाज से नुकसान मिलता रहता है। काला जादू के असरात अपनी शक्ल बदलकर फर्द की जिंदगी में बार बार दाखिल होते रहते हैं, और अपने तजर्बा के दौरान हमने ये भी सीखा है कि काला जादू शुगर के मर्ज की तरह है, और जिस तरह हम शुगर की दवा लेकर शुगर को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह हम अपने दुरुस्त अमाल और दुआ के जरिए काला जादू के नुकसानात से बच सकते हैं। हदीस मुबारक में काला जादू से हिफाजत की बेशुमार दुआएं मौजूद हैं। याद रहे कि जब हम दुआएं पढ़ते हैं तो इसका अल्लाह की जात को कोई फायदा नहीं, बल्कि इनकी वजह से हम हर किस्म के शर से महफूज रहते हैं। लिहाजा हर किस्म के शर से महफूज रहने की वजह से फर्द को जादू नुकसान नहीं दे पाता। अब आते हैं दम और अहदीस की तरफ। असल में काला जादू शर का एक हिस्सा है, और शर हमें नींद, बेदारी, खाना खाने के दौरान और रिज़्क कमाने के दौरान नुकसान दे सकता है। लिहाजा इस्लाम ने हमें खाना खाने, सोने, जागने और घर से जाने और घर में आने की दुआएं बताई हैं। इन दुआओं के जरिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, और जब तक हम अल्लाह की पनाह में हैं हम काला जादू और हर किस्म के शर से महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अमाल गलत हो जाते हैं, हम लोग दोबारा शर और जादू के असरात का शिकार हो जाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही तमाम जिंदगी चलता रहता है। काला जादू और नजरेबद शर के अहम तरीन जुज हैं। इनसे हिफाजत और इलाज के लिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने भी दम किया, और दम करना हदीस पाक से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन करीमैन को नजरेबद से बचाने का दम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खुद को दम किया करते थे, और इसी तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिच्छू या सांप काटने का दम भी किया करते थे। एक हदीस मुबारक के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दम करने की इजाजत इस शर्त के साथ अता फरमाई के दम के अल्फाज में शिरकिया अल्फाज ना हो। लिहाजा सहाबा किराम ने दम के लिए सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास को बेहतरीन पाया, और इन सूरह मुबारक में शिफा और रूहानी हिफाजत के वाज़ेह मुशाहिदात भी किए गए हैं। याद रहे कि सहाबा किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, लिहाजा सहाबा किराम के पास हर किस्म का रूहानी फैज़ मौजूद था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बुजुर्गों ने ये जरूरी करार दिया कि पहले किसी सूरह मुबारक या इसमें आज़मों को मखसूस तादाद में कम अज कम 40 दिन पढ़कर उसकी ज़कात अदा की जाए, और उसके बाद वो शख्स दूसरों को दम करे। मखसूस सूरह मुबारक या इसमें आज़म को 40 दिन विर्द करने का मकसद ये था कि जो फर्द दम करे उसकी एक लिहाज से इस्लाह हो और उसके गुमराह होने के इम्कानात
कम से कम हो। इसलिए दुनिया में वो अफराद दम करते हैं जिन्होंने मखसूस सूरह मुबारक की रूहानी ज़कात अदा की हुई होती है। अलगर्ज दम हदीस से साबित है और दम बेहतरीन रूहानी इलाज भी है। अगर कोई भाई या बहन काला जादू, जिन्नात, नजरेबद या किसी भी लाइलाज बीमारी का शिकार है तो उनसे निजात और हिफाजत के लिए आप हमसे इस्म आज़म या मुमिन का नक्श मंगवा कर पास भी रखें और अपने घर में भी रखें और फोन पर आप हमसे दम भी करवा सकते हैं। हमने चूंकि इस्म आज़म या मुमिन की रूहानी ज़कात अदा की है, लिहाजा इस इस्म आज़म या मुमिन के नक्श की वजह से आपको जल्द हर किस्म के जादू, नजरेबद, जिन्नात, दुश्मन और लाइलाज बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि काला जादू से मुतासिर होने के बाद आपकी जिंदगी में दोबारा कभी भी परेशानी लाहक हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप इस्म आज़म या मुमिन का विर्द हर नमाज के बाद मखसूस तादाद में जारी रखें ताकि जो बदअसरात आप पर मुरतब हुए हों वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएं। और यही काला जादू और हर किस्म के बदअसरात का इलाज है। लेकिन अगर कोई फ़र्द ये समझता है कि किसी आमिल से रूहानी इलाज करवाने के बाद उसे दोबारा परेशानी नहीं होगी, तो ये सच नहीं है। ये बात याद रखें कि अगर किसी दूसरे शख्स से दम करवाना चाहते हैं तो आप इस बात की ज़रूर तस्दीक कर लें कि वो शख्स बीमार ना हो। अगर आप किसी भी ऐसे फर्द से दम करवाते हैं जो कि टीबी का मरीज है तो इससे दम करवाने की वजह से टीबी का बैक्टीरिया आप में दाखिल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से दम करवाते हैं जो कि जादू, जिन्नात या फिर नजरेबद का मरीज है तो इसके दम करवाने से आप में भी उसके नजरेबद, जादू, जिन्नात के असरात दाखिल हो सकते हैं। इस्म आज़म और नक्श या मुमिन की वजह से आपको बहुत जल्द बीमारी, काला जादू, नजरेबद, दुश्मन, जिन्नात और हर किस्म की परेशानी से निजात मिल जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शोहर को काबू करने से मुराद शोहर की तरफदारी और मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल करना है जो कि जायज़ है। लेकिन अगर कोई खातून ये चाहती है कि उसका शोहर हमेशा उसके कंट्रोल में रहे और उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को गुलामों की तरह मानता रहे तो उसकी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। इसी वजह से बाज़ ख़वातीन को वज़ाइफ में कामयाबी हासिल नहीं होती। लिहाजा वज़ाइफ को अगर दुरुस्त हाजत की नियत करके सर अंजाम दिया जाए तो ऐसे वज़ाइफ में ख़वातीन को कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। लिहाजा शोहर के हवाले से आपकी दुरुस्त हाजत ये होनी चाहिए कि आपका शोहर हमेशा आपसे मोहब्बत करे और वो आपकी जायज़ बात को हमेशा माने। लिहाजा शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल करने की बेहतरीन दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इस्म आज़म या मुमिन है। और इस वीडियो में हम आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ऐसा वजीफा बता रहे हैं जिसकी बरकत से आप 7 दिन में अपने शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल कर सकती हैं। याद रहे कि अगर किसी खातून के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इस्म आज़म या मुमिन का रूहानी फैज़ जारी हो जाए तो उस खातून को उसके शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाती है। इसके अलावा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इस्म आज़म या मुमिन की बरकत से शादीशुदा बहनों को शोहर और ससुराल की जानिब से कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लिहाजा शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए आप इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 700 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और 313 मरतबा इस्म आज़म या मुमिन का विर्द करें। और ये वजीफा आप इसी तरह 7 दिन तक जारी रखें। 7 दिन के बाद आप रोजाना 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इस्म आज़म या मुमिन को
48 مرتبہ ورد کرنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو آپ کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد شوہر نظر بد، کالا جادو، حادثہ اور غیر عورت کی محبت سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور اسے عزت اور کامیابی بھی ہمیشہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہنیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کر لیتی ہیں اس کے شوہر کو تمام زندگی رزق کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتائیں گے جس کی برکت سے آپ 3 دن میں اپنے دشمن کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر فرد کی زندگی بے شمار دشمنوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن کون سا دشمن آپ کے لیے نقصان کی وجہ بن رہا ہے یہ بات سبھی افراد نہیں جان سکتے۔ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر وہ فرد جو آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو آپ پر غصہ کرتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دوست اور دشمن کی صحیح پہچان کرنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جس شخص کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں اس کی زندگی پریشانیوں اور ناکامیوں کا مجموعہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو دعا بتانے جا رہے ہیں اس کی برکت سے چند دنوں میں آپ کو ہر اس شخص کی تصدیق ہو جائے گی جو آپ کو کسی نہ کسی انداز سے نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کو بے نقاب کرنے کے لیے بہترین دعا ربہ انی مغلوب فانتصر اور اسم اعظم یا مؤمن ہے۔ یہ دعا 27ویں پارہ میں موجود سورہ قمر میں ہے۔ اس دعا مبارکہ کا ورد کرنے سے آپ کے دشمن سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اصلی دشمن کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی فرد کو اس دشمن کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ربہ انی مغلوب فانتصر اور اسم اعظم یا مؤمن کے ورد کے دوران آپ کو خواب کے ذریعے 2 سے زیادہ بار کسی شخص کا چہرہ دکھائی دے تو ایسا فرد آپ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دشمن کی پہچان کرنے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ 319 مرتبہ ربہ انی مغلوب فانتصر اور 11 مرتبہ اسم اعظم یا مؤمن کا ورد کریں اور آخر میں آپ دوبارہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ بیان کیا گیا روحانی عمل آپ 3 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے بعد آپ کو ہر اس فرد کی تصدیق ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بیان کیا گیا عمل کرنے کے بعد بعض اوقات دشمن کی پہچان ہونے میں 1 مہینے کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ لہٰذا جلد بازی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دشمن کی صحیح پہچان ہونے میں اگر 1 مہینے کا وقت بھی لگتا ہے تو یہ بات بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بچوں کو ذہین بنانے کا وظیفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں کو ذہین بنانے کے لیے سورہ ناس اور اسم اعظم یا مؤمن کا دم بتائیں گے۔ بچوں کا پڑھائی میں کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ والدین کا بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد اور جنات کے اثرات کی وجہ سے بچے پڑھائی میں کمزور اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ نظر بد اور جنات کے اثرات کو بعض والدین تسلیم نہیں کرتے اور عام طور پر نظر بد اور جنات کے اثرات کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے والدین نظر بد اور جنات کے اثرات کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن روحانیت کے مطابق زندگی میں ناکام ہونے والے افراد کی ناکامی
की वजह बचपन की नजर बद ही होती है। इसलिए जो वालिदैन अपने बच्चों को बचपन में नजर बद और जिन्नात से बचाकर नहीं रखते, वो मुस्तकबिल में नाकामी का शिकार जरूर होते हैं। बच्चों को नजर बद, जिन्नात और हर किस्म के बुरे असरात से बचाना उनकी कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को हर किस्म के बुरे असरात से बचाने के लिए बेहतरीन अमल सूरह नास और इस्मे आज़म या मुमिन है। याद रहे कि बच्चों को ज़हनी कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें नजर बद और हर किस्म के बुरे असरात से बचाया जाए। बच्चों को नजर बद और जिन्नात से महफूज रखने का जरिया सिर्फ और सिर्फ दुआ है। हदीस में हमें बहुत सी ऐसी दुआएं मिलती हैं जिनकी वजह से बच्चों को नजर बद और जिन्नात से महफूज रखा जा सकता है, और ऐसी दुआओं में एक दुआ सूरह नास और इस्मे आज़म या मुमिन भी है। सूरह नास और सूरह फलक हिफाजती बेहतरीन दुआएं हैं, इसलिए सूरह फलक और सूरह नास और इस्मे आज़म या मुमिन के जरिए आप अपने बच्चों को नजर बद, काला जादू, जिन्नात, हादसात और हर किस्म के बुरे असरात से महफूज रख सकते हैं। याद रहे कि बच्चों को जवानी तक नजर बद और हर किस्म के बुरे असरात से महफूज रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ रूहानी माहिरीन के मुताबिक जवानी में नशे और बुराई की आदत में मुब्तला अफराद भी बचपन में शदीद नजर बद का शिकार होते हैं। इसी तरह हादसात, जिंदगी में नाकामी और पैसे की कमी की भी एक वजह नजर बद होती है। कहा जा सकता है कि नजर बद बच्चों की जिंदगी में नाकामी और परेशानियों के तूफान लाती है। इसलिए हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर रोजाना 10 मरतबा सूरह नास और 101 मरतबा इस्मे आज़म या मुमिन पढ़कर दम करें, और ये अमल आप बच्चों के जवान होने तक जारी रखें। और अगर वालिदैन बच्चों को रोजाना दम ना कर सकें तो बच्चा खुद पर खुद भी ये वजीफा पढ़कर दम कर सकता है। अगर आपको ये अमल मुश्किल लगे तो आप सूरह नास और इस्मे आज़म या मुमिन का नक्श भी हमसे मंगवा कर अपने बच्चों के गले में पहना सकते हैं या उनके नाम से अपने घर में रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जब तक ये नक्श आपके बच्चों के गले में रहेगा, आपके बच्चे नजर बद, जिन्नात, हादसात और हर किस्म के नुकसान से महफूज रहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे वजीफा के बारे में बताया जाएगा जिसकी बरकत से आपका घर हमेशा मुश्किलात, बुरी नज़र, काला जादू, दुश्मनों और बेचैनी से महफूज रहेगा। इस वजीफा का इस्तेमाल कदीम ज़माने से घर की रूहानी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। आज भी ये वजीफा घर की हिफाजत के हवाले से बेहतरीन रूहानी असरात दिखाता है। ये याद रखना चाहिए कि एक मुसलमान के 90% मसाइल उसके घर में मौजूद होते हैं, जबकि हर मसला बुरी नज़र, काला जादू, हसद और दुश्मनों से शुरू होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो जो बुरी नज़र या काला जादू का शिकार हो, तो बुरी नज़र और काला जादू के असरात आपके घर में दाखिल हो सकते हैं, और जब बुरी नज़र और काला जादू के असरात घर में दाखिल हो जाते हैं तो उस घर के तमाम अफराद मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। बुरी नज़र और काला जादू की वजह से घर के अफराद को बीमारी, माली मसाइल, नाकामी, बेचैनी और लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। काला जादू और बुरी नज़र की वजह से घर जल्द ही तबाह हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपके खूबसूरत घर को हसद की नज़र से देखता है तो उस हसद की वजह से आपका घर भी बर्बादी का शिकार हो सकता है। इसी तरह एक अक्लमंद दुश्मन कभी भी सामने आकर नहीं लड़ता,
ہمیشہ کسی کے گھر پر کالا جادو کرتا یا کرواتا ہے، کیونکہ گھر پر کالا جادو کرنے سے اس شخص کی زندگی، مال، عزت، اولاد اور کاروبار کو بے حد نقصان پہنچتا ہے اور جلد ہی وہ شخص بادشاہ سے فقیر بن سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ کو سب سے پہلے روحانی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے گھروں میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں اور ان جنات اور شیاطین کی وجہ سے گھر میں ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان چاہ کر بھی اپنے گھر کو نہیں بچا پاتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ کالا جادو اور بری نظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو روحانی طور پر محفوظ رکھے تو اس کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر، کاروبار خود بخود محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو روحانی طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اس شخص کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر اور کاروبار خود بخود محفوظ رہتے ہیں۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جمعرات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت اس طرح کریں کہ جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ میں موجود الفاظ سم بکم عمی فہم لا یعقلون کو 41 مرتبہ اور اسم اعظم یا مؤمن کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کی باقی آیات کو تلاوت کریں، اور یہ وظیفہ 11 یا 21 روز تک جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون اور 41 مرتبہ اسم اعظم یا مؤمن ورد کرنے کی عادت ڈال لیں اور اس میں بلا مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے اس وظیفہ کا روحانی فیض جاری ہو جائے گا، اور اس وظیفہ کی روحانیت کی برکت سے آپ کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر اور کاروبار ہمیشہ کے لیے ہر نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ گھر کو محفوظ رکھنے کا سب سے قدیم اور کامیاب روحانی عمل ہے۔ اس وظیفہ کے برکت سے آپ کے گھر کے ارد گرد ایسی روحانی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے منفی توانائی، بری ارواح، کالا جادو اور جنات کے اثرات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، اور اس وظیفہ کی وجہ سے آپ کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر اور کاروبار بھی ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا گھر بری لہروں، بری نظر اور کالا جادو سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آپ کا دشمن آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیماری آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ بے چینی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا گھر جنات، بری ارواح اور برے اثرات سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ کی اولاد ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آپ کا کاروبار ہمیشہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ آپ اور آپ کی اولاد حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اور آپ کے اولاد کو خوش قسمتی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ گھر اور خاندان کی بہترین روحانی حفاظت ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ اوپر بتایا گیا وظیفہ نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے سورہ بقرہ اور اسم اعظم یا مؤمن کا نقش منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس تعویذ کی بھی آپ کو وہی برکات حاصل ہوں گی جو کہ سورہ بقرہ اور اسم اعظم یا مؤمن کے وظیفہ سے حاصل ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتائیں گے جس کی برکت سے شوہر اور بیوی کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی وجوہات بھی حاصل ہوں گی جن کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو تعلقات خراب ہونے کی وجہ کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بعد تعلقات کی خرابی کی وجہ کو دور کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات میاں بیوی آپس کی رنجشیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ان کے تعلقات میں مزید خرابی آ جاتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میاں بیوی کے باہمی اختلافات کی وجہ اور اس کا روحانی علاج حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے ہر لڑکی اور لڑکا کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ اس بات کو شادی کے بعد نظر انداز کرنا ضروری ہے۔ اب شادی کے بعد جب کوئی شوہر غیر عورت سے محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین دعا سلام قولا من رب الرحیم اور اسم اعظم یا مؤمن ہے۔ لہٰذا شوہر سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں کا ورد کریں اور اس عمل کو آپ 7 دن تک لگاتار جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کے شوہر کے دل میں صرف اس کی بیوی کی محبت ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بعض خوبصورت عورتیں کسی شوہر کو کالا جادو کے ذریعے اپنی محبت میں پھانس لیتی ہیں۔ لہٰذا جب کسی شوہر پر کالا جادو اثر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے شوہر کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ شوہر کی نفرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد بیوی بھی اپنی نفرت کا اظہار کسی نہ کسی انداز سے کر دیتی ہے اور اس وجہ سے میاں بیوی کے رشتہ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے شوہر پر کالا جادو اثر کر چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ تھوڑی سی چینی حاصل کر کے اس پر جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور یہ چینی چائے یا شربت میں ملا کر شوہر کو پلا دیں۔ یہ ایک دن کا عمل کرنے سے شوہر کے دل اور دماغ سے کالا جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعہ کو دہرا سکتی ہیں اور اس وظیفہ کی برکت سے وہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط ہے تو اس کی وجہ سے زندگی میں محبت، خوشحالی اور خیر و برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لیکن میاں بیوی کا مضبوط رشتہ اکثر نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان معمولی باتوں کی وجہ سے شدید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے اختلافات کی وجہ سے ان کے درمیان بعض اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ نظر بد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر شوہر اور بیوی کو نظر بد کے اثرات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے اور یہ رشتہ نظر بد سے بھی ہمیشہ محفوظ رہے تو اس مقصد کے لیے آپ کسی بھی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مٹھائی پر 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا مؤمن پڑھ کر دم کریں اور یہ مٹھائی آپ اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ یہ روحانی عمل آپ ہر ماہ ایک بار کسی بھی جمعرات کو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت
محبت کا رشتہ ہمیشہ مضبوط اور قائم رہے گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور زندگی میں خیر و برکت لانے کے لیے سلام قولا من رب الرحیم اور اسم اعظم یا مؤمن بہترین وظیفہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم کے چند روحانی اعمال ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم اور اسم اعظم یا مؤمن کو جیسے بھی پڑھا جائے، اس کی برکت سے میاں بیوی کی زندگی میں سکون اور خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان محبت کا مضبوط رشتہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون جمعہ کے دن 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کرے اور اس پانی کے گلاس سے آدھا پانی اپنے شوہر کو پلا دے اور آدھا پانی خود پی لے، یہ عمل کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اور اسم اعظم یا مؤمن کا وظیفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اور اسم اعظم یا مؤمن کا وظیفہ بتائیں گے، جو آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کا خاص اور مجرب عمل ہے۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ایک قرآنی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں پائی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اسم اعظم یا مؤمن کو ہر قسم کی مشکل سے نجات اور حاجت کی تکمیل کے لیے زمانہ قدیم سے ورد کیا جاتا ہے، اور بہت سے افراد نے اس آیت مبارکہ کی برکت سے اپنی زندگی میں ناممکن کاموں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اور اسم اعظم یا مؤمن کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جسے کرنے سے آپ اپنی تمام مشکلات پر بآسانی قابو پا سکیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کو اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کے وظیفہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کے وظیفہ کے وہ فوائد بتا دیں جن کا بے شمار لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ بیان کی گئی دعائے مبارکہ اور اسم اعظم میں تسخیر خالق کی بے پناہ تاثیر پائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تو وہ بھی آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، اور ہر خاص و عام شخص آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ گھر، دفتر اور زندگی کے ہر میدان میں آپ کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ جو بیٹیاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے غیب سے سبب پیدا ہو جائے گا، اور جو بہنیں اپنے شوہر کی نفرت، غصے اور بے رخی کا شکار ہیں، تو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اور اسم اعظم یا مؤمن کی برکت سے شوہر اپنی بیوی کا ایسا دیوانہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس دعا مبارکہ کی برکت سے شادی شدہ خواتین کو ان کے سسرال میں اچھا اور عزت والا مقام حاصل ہو جائے گا، اور سسرال والے اس کی ہر بات ماننے لگ جائیں گے۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اور اسم اعظم یا مؤمن کے وظیفہ کی برکت سے آپ کو ہر قسم کی لڑائی جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ دشمن کی چالوں اور وار سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی۔ گھر میں پرامن ماحول رہے گا۔ آپ جس بھی کام کو شروع کریں گے اس میں اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی۔ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور اچھی تنخواہ والا روزگار میسر
मैसर आएगा, आप तमाम दुनियावी मुश्किलात से महफूज रहेंगे। आपकी हर दुनियावी ख्वाहिश पूरी होने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात गैब से असबाब पैदा फरमाएंगे। किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए इस वजीफा की बरकत से आपको फतह हासिल होगी। ये वजीफा आपके रूहानी और दुनियावी मसाइल के लिए काफ़ी है। ये वजीफा आप जिस भी मुश्किल या परेशानी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, आपको उस वजीफा में यकीनी कामयाबी हासिल होगी। अगर कोई भाई या बहन किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है, किसी मसले का हल चाहते हैं या किसी ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं, तो आप किसी भी जुमेरात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद आले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। नवाफिल की अदायगी के बाद आप 313 मरतबा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और 1100 मरतबा इसमें आजम या मुमिन का विर्द करें। और ये अमल आपने एक ही दिन करना है। उसके बाद आप रोजाना 41 मरतबा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और 100 मरतबा इसमें आजम या मुमिन और 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह इस वजीफा को आप जिस भी हाजत, मुश्किल, परेशानी या मकसद के पेश नजर करेंगे, आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा तमाम जिंदगी इस दुआ मुबारक की बरकत हासिल होती रहेगी, यानी कि जिंदगी भर जब भी आपकी कोई हाजत होगी, आपको आपकी हाजत गैब से मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिज़्क और दौलत हासिल होती रहेगी। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सके तो वो फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और इसमें आजम या मुमिन के नक्श को हमसे बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास और अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आपको जो बरकत वजीफा की हासिल होगी, वही बरकत आपको इस कुरानी नक्श की भी हासिल होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात से निजात का वजीफ़ा आयतुल कुर्सी और इसमें आज़म या मुमिन के वजीफ़ा की बरकत से जिन्नात, शैतान, आसिब, खबीस, हमजाद, बदरू और चुड़ैल कभी भी आपके करीब नहीं आ सकते। अगर आने की कोशिश करेंगे तो जल कर राख हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में जिन्नात से शिफा, हिफाजत और आइंदा इनसे महफूज रहने के लिए ताकतवर अमल बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि जिन्नात की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जाए कि जिन्नात किसी मुकाम पर मौजूद हैं या नहीं। जिन्नात के किसी मुकाम पर मौजूद होने से फर्द के सामने 12 अलामात जाहिर हो सकती हैं। इन 12 अलामात में से अगर एक अलामत भी आप में जाहिर हो तो आप इसका फौरी रूहानी इलाज जरूर करें। ये अलामात मदरजा झैल हैं। घर में से किसी के बातें करने की आवाज महसूस होना, घर में काला साया नजर आना, घर में बेरंग शबी नजर आकर फौरन गायब हो जाना, घर में खौफ महसूस होना, खौफनाक ख्वाब दिखाई देना, घर का सामान गायब होना, घर या किचन से बर्तन बिला वजह जमीन पर गिरना, अपने पीछे किसी के मौजूद होने का एहसास होना, घर में पानी या खून के छींटे आना। जिन्नात की वजह से आपको महसूस हो सकता है कि किसी ने आपको धक्का दिया। सोते में बेहद खौफ का झटका महसूस होना, ख्वाब में थप्पड़ पड़ना और उस थप्पड़ का दर्द हकीकत में महसूस होना। अब आते हैं जिन्नात के नुकसानात की तरफ। जिन्नात के नुकसानात, जिन्नात की नजरेबाद आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जिन्नात आपके वजूद और घर पर कब्जा कर सकते हैं। जिन्नात आपके माल की चोरी कर सकते हैं। जिन्नात की वजह से आपके बच्चे बेजा, जिद्दी और बदतमीज हो सकते हैं। जिन्नात आपका हादसा करवा सकते हैं। जिन्नात की वजह से आप लाइलाज बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जिन्नात आपके कारोबार को तबाह
कर सकते हैं। जिन्नात की वजह से बाज अफराद बे औलाद रह जाते हैं। जिन्नात की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और एक हदीस मुबारक के मुताबिक जिन्नात कत्ल हो भी सकते हैं और जिन्नात कत्ल कर भी सकते हैं। जिन्नात मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा सकते हैं। जिन्नात से छुटकारे का वजीफा। जिन्नात खबीस भूत प्रेत साया आसेब खबीस हमजाद बदरू चुड़ैल दुश्मन काला जादू सिफली अमल शैतानी तवीज़ात नजर बद हादसात और हर किस्म के नुकसान से महफूज रहने और इससे फौरी निजात के लिए आयतुल कुर्सी और इस्म आज़म या मुमिन का ये वजीफा कर लें। वजीफा के लिए सबसे पहले आप पानी की एक बोतल ले लें और उस पर रोजाना इशा की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़कर दम करें। 920 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 666 मरतबा आयतुल कुर्सी, 300 बार सूरह फलक और 100 बार सूरह नास और 11,000 मरतबा इस्म आज़म या मुमिन पढ़कर दम करें और ये तादाद आपने 7 दिन में मुकम्मल करनी है। 7 दिन के बाद आप रोजाना किसी भी वक्त 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 6 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह नास 110 बार इस्म आज़म या मुमिन पढ़ने का मामूल बना लें और ये वजीफा तब तक जारी रखें जब तक आपको जिन्नात और उनके शर फसाद से हमेशा के लिए निजात नहीं मिल जाती। रोजाना आप जितना भी वजीफा पढ़ेंगे वो पढ़ने के बाद आप पानी की बोतल पर दम कर दिया करें और उस पानी को आप खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते रहें और खुद पर भी छिड़काव करें और घर में भी उस पानी का छिड़काव करें और पानी कम पड़ने पर मजीद उस पानी में शामिल कर लें। वजीफा शुरू करने से पहले आप हमसे आयतुल कुर्सी और इस्म आज़म या मुमिन का नक्श मुबारक मंगवा कर पानी की बोतल में शामिल कर लें और अपने गले में भी पहन लें। इंशाअल्लाह इससे अमल की तासीर 100 गुना बढ़ जाएगी। इस कुरानी नक्श की बरकत से जिन्नात से अल्लाह की मदद से आपको मुकम्मल हिफाजत हासिल होगी। जिन्नात से निजात और हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी और या मुमिन का नक्श बेहद ताकतवर माना जाता है, लिहाजा इस नक्श मुबारक को अपने घर में भी रखें और अपने पास भी जरूर रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चुड़ैल एक मुअन्नस यानी के फीमेल आसेब है जो कि बच्चों और नौजवान लड़कों और लड़कियों को शदीद नुकसान दे सकती है। चुड़ैल का तज़किरा यूरोप और खासकर बरतानिया की कदीम दास्तानों में मिलता है। कदीम किताबों में तहरीर वाक़यात के मुताबिक ज़माना कदीम में बहुत सी ख़वातीन अपने रोज़गार के लिए अद्वियात का काम किया करती थी। असल में काला जादू की एक किस्म ऐसी है जिसमें जड़ी बूटियां और हराम अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इन औरतों का ये काम अरूज पर था, लेकिन कुछ लोगों ने इन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये ख़वातीन जो जादू टोना करती हैं और वो मुकद्दस करास की बेहुरमती करके शैतान से मदद लेती हैं। लिहाजा लोगों ने मजहबी मसला बनाकर कमोबेश 2 लाख ख़वातीन को जिंदा जला दिया। कहा जाता है कि इन ख़वातीन ने चुड़ैल का रूप लिया और वो अपना इंतकाम लेने के लिए बच्चों, नौजवान, ख़वातीन और मर्दों पर हमला करके उनको मार डालती हैं और वो आज भी ऐसा ही करती हैं। जरूरी नहीं कि कोई खातून इंतकाम की वजह से मरने के बाद चुड़ैल का रूप ले। पाकिस्तान और इंडिया की कदीम किताबों और कदीम लोगों के मुताबिक चुड़ैल वो औरत बनती है जो अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। इसके अलावा जिन औरतों के पेट में बच्चा पल रहा होता है और उस दौरान इंतकाल कर जाने वाली औरतें भी अक्सर चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। शायद इसी वजह से इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में इंतकाल करने वाले को खास मजहबी रसूमात के बाद दफनाया जाता है ताकि वो शैतान की वजह से आसेब का रूप ना ले ले। चुड़ैल कहीं भी
आ जा सकती है और ये आमतौर पर ऐसे दरख्तों पर रहती है जो वीरान मुकामात पर हों। और इसके अलावा चुड़ैल ज्यादातर कब्रिस्तान, मकबरे, वीरान मैदान और गैर आबाद घर, चौराहा, बैतुल खला और गलीज जगहों पर देखी जाती है। चुड़ैल का दिल मोहब्बत, रहम और एहसासात और जज्बात से पाक है, लिहाजा ये जब किसी को नुकसान देती है तो उसका सब कुछ तबाह करके ही दम लेती है और इसको किसी पर रहम भी नहीं आता। चुड़ैल भूत की एक कातिल किस्म है और भूत इंसानी हमजाद को कहते हैं जो मरने के बाद इंसानी जिस्म से अलग हो जाता है। लेकिन चुड़ैल भूत किसी खातून के मरने के बाद उसके जिस्म से अलग तो हो जाता है, लेकिन वो अपने घर की तरफ अक्सर वापस आ जाता है। कहते हैं कि दुनिया में रहने के लिए उसे खून की जरूरत होती है, लिहाजा वो जानवरों वगैरह का खून पीती है। लेकिन अगर उसे इंसानी खून की लत लग जाए तो ये इंतहा की खतरनाक साबित हो सकती है। अक्सर जादूगर अपना अमल करने के दौरान खून का इस्तेमाल करते हैं। असल में वो खून देकर इन ही भटकती हुई चुड़ैलों को बुलाते हैं और फिर उनके जरिए अपना बुरा काम लेते हैं। लिहाजा ऐसी चुड़ैलों को जब खून की लत लग जाती है तो वो खून के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। चुड़ैल खुद से सिर्फ उसी शख्स को नुकसान देती है जिनसे उसने इंतकाम लेना होता है, लेकिन बाज जादूगर अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए अपने जादू के जोर से उन पर चुड़ैलें वारिद कर देते हैं, जिनकी वजह से उन लोगों की जिंदगी आजाब बन जाती है जिन पर चुड़ैलें हावी हो जाती हैं। चुड़ैल ज्यादातर बच्चों और नौजवानों को नुकसान देती है, लेकिन अक्सर बूढ़े अफराद भी उसका शिकार हो जाते हैं। अक्सर अचानक हादसात के पीछे चुड़ैल ही होती है। बाज अफराद के मुताबिक मौत के वक्त जब रूह जिस्म से निकलती है तो वो हवा की मानंद बनकर अपने असली घर की तरफ सफर करती है और इस दौरान अगर वो किसी जिंदा इंसान या बच्चे के वजूद से टकरा जाए तो वो फर्द उसी वक्त आसेब ज़दा हो जाता है। चुड़ैल अगर किसी पर वारिद होती है तो बाज़ औक़ात उसकी तस्दीक तमाम जिंदगी नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात कोई फर्द बीमार होता है तो जल्द ही वो बूढ़ा लगने लगता है और बाज़ लड़कियों के चेहरे पर कम उम्री में झुर्रियां पड़ जाना चुड़ैल के असरात ही होते हैं। चुड़ैल के शदीद असरात हादसा, हार्ट अटैक और खुदकुशी की सूरत में जाहिर होते हैं। अगर कोई लड़की या लड़का किसी की ऐसी शदीद मोहब्बत में मुबतला हो के एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहें तो ये भी चुड़ैल के असरात हो सकते हैं। चुड़ैल का इलाज, चुड़ैल हर जगह पर मौजूद हो सकती है, लिहाजा चुड़ैल किसी भी फर्द को भयानक से भयानक नुकसान दे सकती है। ज्यादातर चुड़ैलें अफराद को इस तरह नुकसान देती हैं जिनसे उनकी मौजूदगी का पता ना चले। लिहाजा जरूरी है कि आपके पास और आपके घर में कोई ऐसा तावीज़ हो और आपकी जुबान पर कोई ऐसा विर्द हो जिसके खौफ से चुड़ैल आपके घर में दाखिल ना हो सके और ना ही आपके वजूद को छू सके। इस मकसद के लिए आयतुल कुर्सी, सूरह नास और या मुमिन का वजीफा और तावीज़ बेहद पावरफुल माना जाता है। असल में आयतुल कुर्सी, सूरह नास और या मुमिन में मौजूद रूहानियत, जिन्नात, चुड़ैल, जादूगर और हर किस्म के शैतान के लिए वबाले जान है। इसलिए सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आज तक के रूहानी माहिरीन भी इसका तजर्बा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बहुत से गैर मुस्लिम रूहानी माहिरीन को भी चुड़ैल, भूत और जिन्नात को तल्फ करने के लिए आयतुल कुर्सी, सूरह नास और इस्मे आज़म या मुमिन को पढ़ते देखा है। लिहाजा अगर आपको शक है कि चुड़ैल या भूत आपके घर में मौजूद हैं या आपके जिस्म में आ जाते हैं तो इसके लिए आप सूरह नास
आयतुल कुर्सी और इसमें आज़म या मुमिन का वजीफा कर लें। वजीफा के लिए आप पानी की बोतल लें और उस पर रोजाना इशा की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़कर दम करें। वजीफा के लिए आप अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 111 मरतबा आयतुल कुर्सी, 100 मरतबा सूरह नास और 1100 मरतबा या मुमिन पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। और ये वजीफा आप 11 या 21 रोज तक जारी रखें और रोज आप जितना भी वजीफा पढ़ेंगे वो पढ़ने के बाद आप पानी की बोतल पर दम कर दिया करें और इस पानी को आप खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते रहें और खुद पर भी छिड़काव करें और घर में भी इस पानी का छिड़काव करें। और पानी कम पड़ने पर उस पानी में आप मजीद पानी शामिल कर लें। 11 या 21 दिन के बाद आप रोजाना किसी भी वक्त 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 11 बार आयतुल कुर्सी और 11 बार सूरह नास और 110 मरतबा इसमें आज़म या मुमिन पढ़ने का मामूल बना लें। और ये वजीफा तब तक जारी रखें जब तक आपको चुड़ैल और हर किस्म की अरवाह शरीरा और उनके शर फसाद से हमेशा के लिए निजात नहीं मिल जाती। वजीफा शुरू करने से पहले आप हमसे आयतुल कुर्सी, सूरह नास और या मुमिन का नक्श मुबारक मंगवा कर पानी की बोतल में शामिल कर लें और अपने गले में भी पहन लें। इंशाअल्लाह इस नक्श मुबारक की बरकत से आपके अमल की तासीर 100 गुना बढ़ जाएगी और इस वजीफा और नक्श की बरकत से आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिन्नात, चुड़ैल, भूत, काला जादू के बद असरात कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। इसके अलावा आप तमाम जिंदगी हर किस्म के बद असरात और दुश्मन से भी महफूज रहेंगे। याद रहे कि कोई फर्द चुड़ैल, दुश्मन, आसेब से मुतासिर हो या ना हो, वो आयतुल कुर्सी, सूरह नास और या मुमिन का नक्श अपने घर में रूहानी हिफाजत के लिए जरूर रखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको एक कदीम इस्लामी वजीफ़ा व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी बिहक्की या बद्दू या वदूदू या मुमिन के बारे में बताया गया है, जिसकी बरकत से लड़कों और लड़कियों के दरमियान रिश्ते के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें कि बाज़ लड़कियां अपनी जवानी में लड़कों से दोस्ती करती हैं और चाहती हैं कि उनकी दोस्ती इस्लामी शादी में बदल जाए, लेकिन कभी कभार लड़का ऐसा नहीं चाहता, जिसकी वजह से लड़कियों की दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते अचानक टूट जाते हैं। लड़के से अलहदगी लड़कियों के लिए बहुत तकलीफदा होती है और इस वजह से लड़कियां शदीद डिप्रेशन, बेचैनी और बेख्वाबी का शिकार हो जाती है। तो अगर आपका लड़का दोस्त आपसे दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता तोड़ चुका है तो इस वजीफा की मदद से आप इस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं। ये वजीफा नामुमकिन रिश्तों को मुमकिन बनाता है और इसकी वजह से रिश्ते ताज़ा रहते हैं। आपके बॉयफ्रेंड के आपसे अलग होने की कोई भी वजह हो तो आप इस वजीफा के जरिए 7 दिनों में उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात लड़कियां जल्द अज जल्द टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहती है। जब ऐसा मुमकिन ना हो तो उनकी बेचैनी और परेशानी हद से बढ़ जाती है। लिहाजा कुछ लड़कियां किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती हैं और इस सिलसिला में कई मरतबा वजीफा भी करती है, लेकिन जब उनका वजीफा, दुआ और हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो बाज लड़कियां खुद को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की मोहब्बत को दोबारा जीतना चाहती हैं तो इसका कदीम तरीन हल व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी बिहक्की या बद्दू या वदूदू या मुमिन का वजीफा है। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी बिहक्की या बद्दू या वदूदू या मुमिन के वजीफा के फायदे। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी बिहक्की या बद्दू या वदूदू या मुमिन का वजीफा आपके रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए 10 फायदे देगा, जो कि दर्ज झैल है।
والقیت علیک محبۃ منی بحق یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ رشتوں کو مضبوط اور شفاف بناتا ہے، اختلافات اور غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، رشتہ دوبارہ جوڑنے کی بے پناہ طاقت رکھتا ہے، بوائے فرینڈ کو شادی پر آمادہ کرتا ہے، دوستی کو حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے، زندگی میں خوشی اور برکت لاتا ہے، جلد منگنی اور شادی کا باعث بنتا ہے، شک کا بہترین علاج ہے، دوستی کو شادی میں بدل سکتا ہے، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مومن کا وظیفہ کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ اپنے خاندان میں عزت اور محبت ملتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ آپ کے بوائے فرینڈ کو 7 دنوں میں آپ کے پاس لے آئے گا، تو اگر آپ 7 دنوں میں اپنے بوائے فرینڈ کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے تو قرآنی دعا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ کریں، اور ساتھ ہی اپنے محبوب کی تصویر کو کاغذ پر نکلوا لیں اور اس پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن کو لکھ لیں، اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کا طریقہ: محبوب کے دل میں محبت بڑھانے کے لیے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 700 مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن پڑھیں، آخر میں دوبارہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو بند کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ 7 دن تک لگاتار جاری رکھیں، اور 7 دن کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 101 مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن ورد کرنے کی عادت بنائیں، تاکہ آپ کو محبوب کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکیں تو وہ ہم سے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن کا تعویذ بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر ایک وزن کے نیچے رکھ دیں اور ایک گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس تعویذ کے بھی وہی فوائد حاصل ہوگے جو کہ آپ کو وظیفہ کے حاصل ہونے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ بہت قدیم اور اسلامی ہے، لہٰذا اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو آپ کو 7 دنوں میں یقیناً فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے وظیفہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی برکت سے آپ کو ہمیشہ کاروبار میں ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ کاروبار میں ترقی اور کامیابی انسان کو خوش قسمتی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ خوش قسمتی کا روحانی ذریعہ ذکر الہی ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے مقصد کو لے کر صحیح ذکر الہی کرتے ہیں تو اس ذکر الہی کی برکت سے آپ کو ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی، عزت اور دولت ملے گی، جبکہ خوش قسمتی نہ ہونے کی وجہ سے انسان محنت اور کوشش کے باوجود کاروبار میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک روحانی وظیفہ بتایا جائے گا جس کی بدولت آپ سوچ سے بھی زیادہ کاروبار میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان وجوہات کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو کاروبار کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ کاروبار کی ناکامی کی عام روحانی وجوہات
عام طور پر کاروبار کی ناکامی کی 3 وجوہات مانی جاتی ہے۔ یہ 3 وجوہات بدقسمتی، بری نظر اور کالا جادو ہیں، جبکہ انسان کو مذکورہ وجوہات کی بنا پر کاروبار میں 70 قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عام انسان کی عقل بدقسمتی، بری نظر اور کالے جادو کو نہیں پہچانتی، لیکن اگر ہم قرآن اور احادیث پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں بدقسمتی، بری نظر اور کالے جادو کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ بدقسمتی، بری نظر اور کالے جادو کا ثبوت ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاشرے میں بہت سے ایماندار لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی محنت کے مطابق کامیابی نہیں ملتی، بلکہ ایسے لوگ محنت کے باوجود کاروبار میں سخت ناکامی اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بدقسمتی کے مالک ہیں تو آپ شدید محنت اور کوشش کے باوجود کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو شدید کاروباری مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جان بوجھ کر کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی کی ایک اور اہم وجہ بری نظر ہے۔ ہر کامیاب شخص کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت بری نظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بری نظر ایک کامیاب شخص کو زمین پر لانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ کالا جادو کاروبار کی ناکامی کی تیسری اہم وجہ ہے۔ لہٰذا آپ کا کوئی دشمن ہے تو وہ آپ کو شکست دینے کے لیے کالے جادو کا سہارا لے گا۔ ہم نے آپ کو کاروبار میں ناکامی اور نقصان کی 3 بڑی وجوہات بتا دی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کاروبار کی ناکامی سے پریشان ہیں تو اس کا صحیح روحانی حل یا فتاح انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا وظیفہ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم راز ہوتا ہے، اور کوئی بھی کاروباری شخص ایسے اہم راز کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا کے زیادہ تر کاروباری افراد کے پاس کسی نہ کسی شکل میں خوش قسمتی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کم محنت کے باوجود کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یا فتاح انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے خوش قسمتی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جمعرات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور اس کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ رحمان تلاوت کریں، اور جب آپ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینے کے بعد یا فتاح انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو 41 مرتبہ اور اسم اعظم یا مؤمن کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سورہ رحمان کی باقی آیات کو تلاوت کریں، اور جب آپ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو اسی طرح آپ یا فتاح انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو 41 مرتبہ اور اسم اعظم یا مؤمن کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ 11 یا 21 روز تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ یا فتاح انا فتحنا لک فتحا مبینہ اور اسم اعظم یا مؤمن کو 101 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور اس میں بلا مجبوری آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے اس وظیفہ کا روحانی فیض جاری ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر اور کاروبار ہمیشہ کے لیے ہر نقصان
اور بدقسمتی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ گھر کو محفوظ رکھنے کا سب سے قدیم اور کامیاب روحانی عمل ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر، کاروبار اور زندگی کے ارد گرد ایسی روحانی لہریں پیدا ہوتی ہے جن کی وجہ سے منفی توانائی، بری ارواح، کالا جادو اور جنات کے اثرات آپ کے گھر اور آپ کے جسم میں اور آپ کے کاروبار کی جگہ میں داخل نہیں ہو پاتے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی، مال، عزت، اولاد، گھر اور کاروبار ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اور بدنصیبی ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکے تو وہ ہم سے یا فتاح انا فتحنا لک فتح مبینہ اور سورہ رحمان کا تعویذ بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا لیں۔ ایک تعویذ آپ گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور ایک تعویذ آپ کاروبار والی جگہ پر رکھ دیں، یا پھر آپ اس تعویذ کو اپنے پرس میں رکھ دیں یا گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس تعویذ کے بھی وہی فوائد حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو اس وظیفہ کے حاصل ہونے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جا رہا ہے جس کی برکت سے آپ 7 دنوں میں ہمیشہ کے لیے بدقسمتی سے نجات پا لیں گے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بدقسمتی کا شکار ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ زندگی میں ناکامی، بدنامی، رکاوٹیں، نفرت اور مالی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی کا شکار ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں بری نظر، کالا جادو، حسد کا اثر شامل ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو لوگ بدقسمتی کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں مسائل کے طوفان کا سامنا کرتے ہیں۔ انسان ذاتی محنت اور بڑی کوشش کے باوجود بدقسمتی سے نجات حاصل نہیں کر پاتا، اور دنیا میں بے شمار لوگ بدقسمتی کی وجہ سے بے بس ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بدقسمتی کا شکار ہے تو اس ویڈیو میں آپ کی بدقسمتی کا حل موجود ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ 7 دنوں میں بدقسمتی سے نجات پا کر زندگی کی ہر خوشی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بدقسمتی کے نقصان سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شخص جو بدقسمتی کا شکار ہوتا ہے اسے زندگی میں بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان نقصانات میں سے 10 نقصانات درج ذیل ہیں۔ بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو کسی خاص شخص کی سچی محبت نہیں ملتی۔ بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو دولت نہیں ملتی۔ بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو غیر ضروری بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے بچوں کو والدین کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے بیوی کو شوہر کی محبت نہیں ملتی۔ بدقسمتی کی وجہ سے لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ کچھ لوگ بدقسمتی کی وجہ سے بے اولاد رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی لاعلاج بیماریوں اور حادثات کا سبب بنتی ہے۔ بدقسمتی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے لوگ کامیابی کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بدقسمتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے 10 مسائل بتا دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بدقسمتی کی وجوہات میں بری نظر، کالا جادو اور حسد کا اثر شامل ہے۔ لہٰذا اگر آپ بدقسمتی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ روحانی مدد کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور روحانی مدد حاصل کرنے کا سب سے قدیم طریقہ اللہ پاک کی خاص مدد ہے، اور اللہ پاک کی مدد اللہ پاک کے ذکر سے اور وظائف سے حاصل ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے نجات اور قسمت اچھا کرنے کے لیے بہترین وظیفہ یا حی یا قیوم یا مؤمن کا ہے۔ لہٰذا اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں، اور درمیان میں 1200 مرتبہ یا حی یا قیوم یا مؤمن کا ورد اس طرح کریں گے جب بھی آپ
100 मरतबा या हय्यु या कयूम या मुमिन पढ़ लें तो उसके बाद आप 12 मरतबा दुआए मुबारका या हय्यु या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस विर्द करें। इसी तरह आप 1200 मरतबा या हय्यु या कयूम या मुमिन विर्द करें और इस वजीफा को 12 दिन तक लगातार जारी रखें। इंशाअल्लाह 12 दिन का वजीफा करने के बाद आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, जिसकी वजह से आपको जिंदगी के हर मैदान और हर इम्तिहान में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको बेहिसाब रिज़्क, दौलत और खैर बरकत भी हासिल होने लगेगी। अगर कोई भाई या बहन बयान किए गए वजीफा ना कर सके तो वो हमसे या हय्यु या कयूम का तावीज़ बजरिए डाक या TCS मंगवा ले। एक तावीज़ आप घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दे और एक तावीज़ आप अपने कारोबार वाली जगह पर रख दे और एक तावीज़ आप अपने पर्स में रख दें या गले में पहन ले। इंशाअल्लाह इन तावीज़ात के भी आपको वही फवायद हासिल होंगे जो कि आपको वजीफा के हासिल होने थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मियाँ बीवी का रिश्ता अगर मजबूत है तो उसकी वजह से ज़िंदगी में मोहब्बत, खुशहाली और खैर बरकत हमेशा कायम रहती है। लेकिन मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता अक्सर नजरे बद का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों की वजह से शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और ऐसे इख्तलाफात की वजह से उनके दरमियान बाज़ औक़ात तलाक भी हो जाती है। लिहाजा मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, जबकि उनके दरमियान इख्तलाफ की असल वजह नजरे बद होती है। लिहाजा हर शोहर और बीवी को नजरे बद के असरात को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बीवी ये चाहती है कि उसके शोहर के साथ उसका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे और ये रिश्ता नजरे बद से भी हमेशा महफूज रहे, तो इस मकसद के लिए आप किसी भी जुमेरात को इशा की नमाज के बाद मिठाई पर 1000 मरतबा सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम और 313 मरतबा इस्म आज़म या मुमिन पढ़कर दम करें और ये मिठाई आप अपने शोहर को खिला दें। ये रूहानी अमल आप हर माह एक बार किसी भी जुमेरात को कर लिया करें। इंशाअल्लाह शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत और कायम रहेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा भी होता रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाज़ औक़ात बाज़ खूबसूरत औरतें किसी शोहर को काला जादू के जरिए अपनी मोहब्बत में फांस लेती हैं। लिहाजा जब किसी शोहर पर काला जादू असर करता है तो उसकी वजह से शोहर को अपनी बीवी से नफरत हो जाती है। शोहर की नफरत का मुशाहिदा करने के बाद बीवी भी अपनी नफरत का इजहार किसी न किसी अंदाज से कर देती है और इस वजह से मियाँ बीवी के रिश्ता में खराबी पैदा हो जाती है। लिहाजा अगर आपको शक है कि आपके शोहर पर काला जादू असर कर चुका है तो ऐसी सूरत में आप थोड़ी सी चीनी हासिल करके उस पर जुमा के दिन जोहर की नमाज के बाद सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम को 786 मरतबा पढ़कर दम करें और ये चीनी चाय या शरबत में मिलाकर शोहर को पिला दें। ये एक दिन का अमल करने से शोहर के दिल और दिमाग से काला जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस अमल को हर जुम्मा को दोहरा सकती हैं और इस वजीफा की बरकत से वो दोबारा से अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग जाएगा।